Nice to meet you again. Nice to meet you again. Lovely. Yeah, we can ask hey Dan. Hello. J'ai plusieurs affaires, j'ai des trucs. 자리에 앉아주시면 너무 감사하겠고요. 여러분들이 가지고 계신 통역기 1번은 한국어 자신 있으신 분들은 한국어로 들으셔도 되고요. 2번은 영어로 통역이 되겠습니다. Thank you very much and warm welcome from my side. I will now read out Mary Hassel's opening remarks. And so now, while I'm reading, every time I say I, it's Carrier speaking, not like. Dear friends, a very warm welcome to everyone participating in this special event. I am very sad not to be with you right now. I should have been there, but due to two separate incidents with airlines, I was directed first to the wrong flight and then told I had to get a later flight and rebooked on a later flight. That second flight ended up being cancelled yesterday morning, and I'm probably now on the way on a third flight. Travel across borders can mean joy and excitement, but sometimes also frustration and tears. We send love and energy to Harriet, who's hopefully on her way right now. So, one of my dear colleagues is opening this event for me. I am president of the Human Research Commission, along with Katarina Dolenska from the Czech Republic. We aim to promote and share puppetry research in a multitude of fields, including both formal published research and also practice-based research. Please keep an eye on our activities or get in touch with us to share research. We first began to discuss a symposium in collaboration with Unima Korea and the Unima Council meeting in Bali. At that time, we discussed possible themes and the questions of borders arose. Puppetry is already an art form with so many borders. It combines visual and performance art, craft, digital arts, movement, sculpture, painting, and many other forms. Additionally, puppetry intrinsically questions the borders between human and animated bodies, which will become ever more blurred in the coming years with the sweeping developments in AI, robotics, and other forms of artificial humanity. 2 years ago, when I was directing a puppet show about children's philosophical questions, an 8-year-old girl, the daughter of a puppeteer, asked me, "Where do I end?" and something else begins. What a wonderful question for puppetry to ask. Puppetry also asks questions about borders between life and non-life, between organic and non-organic matter, between nations and identities, and between memory and imagination. Coming back to the process of creating this symposium, we continued the discussion about it last year in Montreal, where we formulated the practical arrangements and plans. Over the last year, I have really enjoyed working with the clarity and efficiency of Unima Korea, as well as their creative vision, and I sincerely thank them for all their hard work on this project. So thank you. Today's symposium will include 3 separate panels. The first one is puppetry across artistic borders. The second, puppetry across interdisciplinary borders. And the third one is puppetry across social borders. We wanted to include both scholarly thinking and also artistic presentation, and so there will be a combination of styles and approaches in the work. Unima Korea plans to publish the outcomes, and we eagerly look forward to them also. We are looking forward to some very exciting and inspiring talks from our international participants. I am here with you in spirit, Harriet Asles. Thank you.
pronouncing it correctly now, Chun-hee, with a keynote that is titled Beyond the Boundaries of Puppets to the Post-Human. Yeon-hee is a Master of Fine Arts, also Secretary General to the Korean Theatre Critics Association, and a lecturer at Korea National University of Arts. She has a lot of publications, which I would really love to read into. I would just name a few. So one publication was about immersive theater, sharing the creative experience in 2022. In 2020, she published on theater criticism and theater experience, and in 2018 on documentation, growth, and theater. I will now welcome you on stage, and we're very looking forward to hear your keynote. Thank you very much. 예, 안녕하세요. 제가 짐이 좀 많네요. 잠시만요. 네, 안녕하세요. 예, 저는 연극 평론하는 엄현희라고 합니다. 오늘 유니마 심포지엄의 기조 발제로 초청해 주셔서 정말 감사드립니다. 이번 유니마 심포지엄의 주제는 경계를 넘나드는 인형극인데요. 저는 지금 여기 나왔다시피 인형의 경계를 넘어 포스트 휴먼으로 라는 제목의 글을 발표하려고 합니다. 네. 저는 준비한 발표문을 충실히 읽으면서 발표를 진행하려고 하고요. 여러분께 나눠드린 책자에는 그 발표의 아주 에센스 부분만 있기 때문에 제가 하는 이야기를 귀 기울여서 잘 들어주셔야 할 겁니다. 네. 오전부터 아주 심각하고 좀 진지한 이야기를 드릴 것 같게 되어서 약간 죄송스러운 마음도 있는데요. 네, 그래도 재밌게 잘 들어주시길 바라고요. 저는 이제 발표문을 읽고 중간중간에 제 발표문에 좀 도움이 될 이미지나 사진이나 요약 글들을 살짝 PPT로 보여드리겠습니다. 네, 발표문 읽겠습니다. 인형의 경계를 넘어 포스트 휴먼으로. 이 글은 인형과 인형극의 비약이 최근의 포스트 휴먼 담론과 맞닿아 있는 점을 몇몇 인형극 사례를 통해 이야기하고자 한다. 인형은 인간, 비인간, 살아있는 것, 죽어있는 것, 주체 객체를 넘나들며 경계 위에 선 존재임이 분석을 통해 드러나게 된다. 인형과 인형극 장르에 대한 이러한 이해는 인형극의 독자적인 특성들을 동시대적 관점에서 바라보며 인형극이 현재와 호흡하는 것을 넘어 한국 사회의 그리고 미래 사회와 확장되고 연결되는 지점을 인지하도록 해줄 것이다. 포스트 휴먼 담론은 잘 아시다시피 인류 새 시기를 살고 있는 우리에게 나날이 커져가는 기후변화를 겪고 있는 인간에게 다가올 미래에 관해서 긍정적인 상상을 할 수 있도록 이끄는 것으로 반드시 필요하며 짚고 넘어가야 할 이야기를 할 수 있다. 인형극에 이미 내재되어 있는 여러 가지 특성들은 포스트 휴먼 세계관과 깊이 연관되어 있다. 포스트 휴먼 3부작을 통해서 국내에도 널리 알려진 연구자 로지 브라이도티에 의하면 포스트 휴먼 담론은 서로 구별되고 대립되는 이원론의 대립함을 비판하는 것에서 출발한다. 포스트 휴먼 철학은 이원론의 전자가 후자를 미개화했고 대상화했고 착취해왔다고 이야기하는데 주로 이제 인간, 비인간, 문명, 자연, 남성, 여성, 인간, 동물, 이주민, 토착민 등이 어떤 대표적인 이원론들이다. 포스트 휴먼은 이들 대립적인 이원론이 서로의 차이나 구별되거나 차별점을 강조해서 말해지는 것 대신에 경계를 흐릿하게 하고 모호하게 해야 하며 상호 의존하는 관계로 즉 일원론적으로 재배치되고 의미화되어야 된다고 주장하고 있다. 이러한 포스트 휴먼 논의는 사실 90년대부터 우리의 그 기술 발달에 의한 로봇, 사이보그, 어떤 인간 정신의 데이터와 인공지능 이런 것들을 통해서 기존의 인간 개념에 속하지 않는 존재들의 현현에 따라서 점화되었다. 또한 70년대부터 논의된 생태학 그리고 에코페미니즘 등이 기존의 휴머니즘을 반성하며 인간, 비인간의 위기에 의해 존재가 지워진
어떤 비인간 존재에 대한 관심을 더해갔다. 앞서 잠깐 또 이야기도 해주셨지만 이들은 지구를 그 동물과 식물뿐 아니라 살아있다고 여기지 않는 흙이나 물, 광물, 균 등을 포함한 다양한 생명체의 집합체로 바라본다. 이러한 시선은 기존의 휴머니즘이 얼마나 제한적이며 폭이 좁을 수 있는지 비판하고 인간 중심주의에서 벗어나기 위해 노력해야 함을 알려준다. 따라서 포스트 휴먼 담론은 인간 아닌 인간, 비인격적인 주체를 포용하려는 노력과 더불어 근대적인 세계관인 휴머니즘의 협소함을 비판하고 탈인간 중심주의로 나아가려는 태도를 보여준다 말할 수 있다. 그러면 인형극은 포스트 휴먼과 어떻게 관련을 맺을 수 있을까? 얼핏 인형 조종사가 인형, 즉 물체 및 다양한 오브제를 포함하는 이런 것을 조종해서 보여주는 인형극은 한편으로 데카르트적인 근대적인 주체와 객체의 만남을 전형적으로 드러내는 것처럼 보인다. 데카르트의 주체는 객체보다 완벽하게 우월하고 객체를 통제하고 지배할 수 있으며 주체와 객체는 서로 절대로 섞일 수 없는 분리된 존재들이다. 통상적으로 인형극에서 인형 조종사는 인형을 대개 직접 디자인하고 제작하고 움직임을 연구해서 조종하는 역할까지 하기 때문에 인형은 인형 조종사의 화신으로 인형 조종자가 그 물체에 지나지 않는 인형에게 생명을 부여해 인형 배우로 탄생시키는 존재라고 말해지기도 한다. 이처럼 인형극 미학은 인형 조종사인 주체와 이에 종속된 인형 객체와의 관계만을 보여주고 있는 것일까? 그러나 인형극의 고전 미학 중에서 이와는 반대의 주장을 펼치는 것이 존재해서 흥미롭다. 독일의 하인리 폰 크라이스트의 인형극에 대하여는 국내에도 다양하게 연구되고 있는데 무용수와 대화하는 형식의 독백의 짧은 소설인데 내용 중 인형, 마리오네트가 인간보다 더 우아한 몸짓을 보여주는 것으로 언급되며 휴머니즘을 해체하는 탈근대적인 세계관을 드러내고 있다. 특히 클라이스트는 인형이 그것의 무게중심을 자기 안에 지니고 있어 자신과 완벽하게 조화를 이루고 있다고 말하면서 인간에 의한 보이지 않는 실에 조종당하고 어떤 의존적인 존재로서의 인형 대신에 인간과 분리돼서 인간보다 우월한 존재로서의 인형을 말한다. 이러한 클라이스트의 인형극 미학은 기존의 인형과 인형 조종사의 관계를 다시 바라보게 만든다. 여러 인형극 미학에서 알 수 있는 것은 결국 인형극의 인형과 인형 조종사의 관계가 근대적이면서도 동시에 탈근대적인 모습을 동시에 갖고 있다는 점이다. 인형극에서 주체와 객체는 경계에 의해 나눠진다. 조종사가 인형을 조종하기 때문이다. 하지만 무대에서 이들은 분리되어 존재하는 게 아니다. 특히 조종사가 무대에서 노출되면서 인형과 함께 존재할 때 인형극은 주체와 객체 사이의 독특한 관계, 상호 의존적인 관계, 또 때로는 아예 주체와 객체의 관계가 뒤바뀌는 독특한 시간이 연출될 때도 있다. 이러한 점에서 인형극은 주체와 객체 데카르트의 그 이론을 비판하는, 이원론을 비판하는 포스트 휴먼적 세계관이 내재되어 있는 것으로 보인다. 네, 이제 이러한 그 서론의 내용을 바탕으로 구체적인 한국 인형극의 사례를 통해서 이제 어떤 것들이 또 포스트 휴먼적으로 읽힐 수가 있는지 보려고 하는데요. 제일 처음 이제 소개드릴 작품은 달래 이야기라는 작품입니다. 잠시 PPT를 통해서 달래 이야기 이미지를 보시면요. 네, 이 내용은 제가 앞서서 PPT를 넘기지 못했기 때문에 그냥 지나간 내용인데요. 제가 앞서 서론 부분에서 발표한 내용입니다. 네, 달래 이야기 공연 장면입니다. 공연 단체로부터 협조를 받았고요. 달래 인형이 보이고 또 인형 조종사들, 또 커다란 인형들이 보이는데요. 네, 가운데 조종사들에 의해 달래 인형이 보이고요. 또 이 앞에 작은 동물도 보이고요. 네. 달래 이야기는 굉장히 많이 공연된 저희의 그 스테디셀러 한국 인형극인데요. 네, 이 부분은 이제 본문 중에 제가 발표할 본문 중에 나오는 내용으로요. 달래 이야기에서 어떤 핵심적인 글로서 요약된 부분을 한번 보여드렸습니다. 이 부분을 보시면서 이어지는 또 발표 이
내용 들어보시면 되겠습니다. 인형과 인형 조종사의 관계와 배우의 의미, 달래의 이야기. 한국 인형극의 스테디셀러 달래의 이야기는 2008년 초연한 후에 해외에서 먼저 알려진 후에 현재까지 무수히 관객과 만나고 있는 작품이다. 연출가이자 인형 조종사로 출연했던 조연상과의 인터뷰에 따르면 이 작품이 나오기 전 약 7, 8년의 시간 동안 인형에게 미학이 무엇인지, 인형이 무대에서 존재하는 게 어떠해야 하는 것인지, 배우 존재에 대한 탐구에 이르기까지 질문을 계속 밀고 간 이후 결과로 탄생한 작품이라 말한다. 조연사는 이전까지는 인형의 기술적인 측면에 몰두했다고 한다. 손가락이 전부 움직이게 한다든지 관절이 전부 움직이게 하는 등의 표현에 집중해서 인형을 만들고 조종해 왔는데 이후에 여러 마이미스트들과 만나면서 변화를 겪게 된다. 구체적으로 전쟁이라는 소재를 집중적으로 바라보며 작품을 만든 경험을 갖게 되었고 또 마이미스트들을 통해 배우의 몸과 리듬, 템포의 중요성을 알게 된다. 조연사는 인형을 무대에서 살아있게 하는 건 배우이고 또 그가 어떠한 리듬이나 템포를 갖느냐에 따라 전혀 다른 감정을 줄 수 있다는 것을 알게 되었다고 말한다. 달래 이야기는 당시에 무대 위에 인형 조종사들이 얼굴에 분장을 하고 앞서 사진에서 보셨죠? 의상을 입은 채 존재해서 다소 놀라움을 안겨줬다. 달래 인형은 2명의 조종사에 의해 움직여지는데 상반신과 하반신으로 나눠서 조종된다. 무대에서 달래 인형은 인형 조종사의 연기에 의해 마치 살아있는 듯 움직이며 연기하는데 달래 인형 연기의 미학을 살펴보기 위해 창작단체인 예술무대산의 또 다른 작품 꺼내지 못하는 이야기 상자의 제작 노트를 들여다볼 필요가 있다. 이건 창작진께서 직접 제시했던 창제작 노트 중 일부입니다. 막대, 오브제의 충동이 느껴지는가? 느껴진다면 천천히 움직여보자. 내가 주체가 되는 게 아니라 막대가 주체가 되어 움직이는 것이다. 질감이 주는 충동을 갖고 속도와 움직임에 영향을 받아보자. 이것이 익숙해지면 둘 이상의 관계를 맺어보자. 오브제가 여행을 다닌다고 상상하고 자유롭게 움직여보자. 예술무대사는 인형을 주체로 대하며 따라서 무대는 주체와 객체 관계가 뒤바뀌거나 의존, 호흡하는 관계임이 드러난다. 실제로 달래 이야기는 남성과 여성 조종사에 의해서 조종되는데 마치 아이의 아빠와 엄마, 부모처럼 다가오며 조종사의 존재감이 드러나기도 한다. 무대에서 분명히 인형은 인형 조종사에 의해 조종되지만 조종사가 인형이 움직이는 대로 따라가며 인형의 호흡과 리듬을 온전히 드러낼 때 무대가 충만하면 예술적인 세상이 된다. 달래 이야기는 비언어극이다. 흔히 인간 이성의 산물로 여겨지는 언어를 보여주는 대사가 공연에서 삭제된 채 사람들은 침묵 속에서 흐름과 호흡, 이미지, 환상을 따라간다. 물론 공연은 화려한 볼거리가 많지는 않지만 무대 위에 인형 조종사의 연기와 이에 호흡하는 인형, 관객이 만나서 서로의 세계를 확인하며 어떤 기억, 극복되지 않은 상처에 관해 어루만지거나 확인하는 과정이 이루어진다. 스토리텔링은 보편적이다. 달래는 자연 속에서 완벽하고 행복하게 지냈는데 한국 전쟁이 일어난 후 소녀의 세상은 완전히 파괴된다. 인형극은 판타지한 표현이 가능한 특성으로 전쟁 등의 스펙터클을 무대로 들여오거나 자연, 환상 등을 무대에 들여오기 용이한 장점이 있고 인형극 세상은 크기의 조절이 가능하기 때문에 거대한 세상 등을 무대에 사실적으로 들여놓을 수 있다. 달래 이야기는 특히 자연 속에서 지내는 달래를 보여주고 아주 작은 벌레에서부터 물고기 등 지구에 존재하는 다양한 종들과 인간이 수평적으로 존재하는 장면이 자주 등장한다. 침묵으로 이루어지는 공연에서 슬픔은 극도로 절제되어 있다. 소녀의 세상은 잔혹하게 파괴되지만 어떠한 울음이나 고통의 소리도 들리지 않는다. 대신에 그것은 관객의 몸, 관객의 기억과 머릿속에서 울려 퍼질 종류의 것이다. 회복이 불가능한 어떤 것에 대한 기억과 그 형태를 어루만지는 촉감 등이 비록 한국전쟁을 직접 경험한 세대가 아니더라도 또 지금 지구 곳곳에서 역시 전쟁이 벌어지고 있기 때문에 또 충분히 공감이 가능한 주제이기 때문이다. 기후변화 속에서 나날이 파괴와 멸종이 진행되는 세상 속에서 그것은 보편적인 이야기이자 상실에 대한 상상으로 회자될 부분이다.
인형과 인형 조종사의 서로에 대한 감흥이 어떤 주제의식의 호소력을 높이고 있다. 네, 이렇게 첫 번째 인형극 사례를 보았고요. 두 번째 인형극은 또 이들과는 전혀 다른 방식으로 코스튬원 단면과의 상관성에 대해서 볼 수 있는 작품입니다. 네, 잠깐 글을 발표하기 전에 역시 이미지를 보시면요. 네, 이 작품은 제목은 기존의 인형들, 인형의 텍스트라는 작품이고요. 예. 이것도 역시 기존의 인형들의 한 장면입니다. 앞서 달래 이야기가 굉장히 뭔가 따뜻한 감성을 전제했던 이것을 딱 보셔도 보면 이미지에서 굉장히 차가운 그런 감성이 보이는데요. 네, 이것은 또 그래서도 살짝 노랄 청계의 파랑이라는 작품입니다. 네, 두 번째 한국 인형극 사례로 드러난 말씀드릴 작품 발표하겠습니다. 제목은 비인간 존재를 드러내는 인형, 기존의 인형들, 인형의 텍스트, 청계의 파랑입니다. 이지영이라는 작업자의 선언문을 읽으면서 시작하는데요. 이 작업자의 선언문, PPT로 역시 보여드리고요. 이지영이 인형 작업에 관한 선언문, 인간 중심의 공연에서 벗어나고자 한다. 인형의 본질은 온전한 죽음을 의미한다. 오브제와 인형은 배우의 동등한 등장인물, 즉 배우이다. 연극의 전환수, 인형의 조종자의 관계에 대해 탐구한다. 인간이 내린 인형의 정의가 아니라 인형 자체의 독립적인 정의에 대해 탐구한다. 인형극의 인형을 디자인하고 제작하며 연출하는 작업자 이지영은 인형을 조종하지는 않는다. 그의 인형극에서 인형은 인간에 의해 조종되지 않고 따라서 또 다른 방식으로 존재감을 갖도록 의도되어 있다. 이지영이 왜 이렇게 인형에 접근하는지는 사실 그가 내건 선언문의 제일 첫 번째 문항에 드러나 있다. 인간 중심의 공연에서 벗어나고자 한다는 것이다. 앞서 인형극은 역시 본질적으로 반드시 인간 중심의 것이 아니라 인형 조종자와 인형의 상호 교류란 특성을 가진다고 언급했다. 그럼에도 이지영의 인형 작업에 관한 선언이 흥미로운 것은 그것이 인형극에서의 인형을 인간에 의해 생명을 얻은 존재로서가 아니라 인형 자체의 독립적인 혹은 별개의 존재로 바라보려 한다는 것 때문이다. 인형을 주체로서 탐구한다면 그것은 작업에 어떻게 나타나게 될 것인가? 인간에 의해 조종되지 않으면서 자체로 독립적 존재를 갖는 인형극 인형이 가능할까? 이지영은 2018년부터 기존의 인형들 시리즈를 만들어 왔는데 이것은 이지영이 작업한 인형을 배우, 무대미술가, 연출가 등에게 전달하고 그들이 인형을 감각하며 만드는 작업을 보여준다. 최근 2023년 기존의 인형들, 인형의 텍스트는 극작가들에게 인형이 전달되었고 작가들이 그의 인형을 만나서 희곡을 썼고 이지영이 연출해서 관객과 만난 작품입니다. 특히 기존의 인형들, 인형의 텍스트 중 김현재 작가가 쓴 세 번째 단막극 한쪽 발은 무덤에 딛고 나는 서 있는은 인형의 연기하는 연기를 통해 효과적으로 인형의 존재감을 보여줄 조명됩니다. 이지영이 선언한 선언문 중 두 번째 인형의 본질은 온전한 죽음을 의미한다는 것이 의미심장하다. 인형만큼 죽음을 연기하기에 뛰어난 존재가 없다는 의미로 다가오기 때문이다. 생명의 껍질로서 존재하는 부재의 존재를 말하는 인형. 이것이 한쪽 발은 무덤에 딛고 나는 서인에 등장하는 인형이 말하는 것이다. 사실 모든 살아있는 존재들은 정지와 부동을 인형만큼 완벽하게 보여줄 수 없다. 그런 점에서 죽음을 연기하는 거에 있어서 인형은 서론에 언급한 플라이스트의 언급처럼 인간보다 월등하게 뛰어난 우아함을 보여줄 수 있다. 작품은 마르타라는 어느 평범하며 소박한 할머니에게 죽음까지의 시간이 선사되며 할머니 평생 해보지 못하고 접하지 못했던 삶의 장면을 죽음 속 혹은 저승세계 속에서 격렬하게 느끼는 과정을 보여줍니다. 이때 인형은 저쪽에 있고 마르타는 격렬한 숨소리와 생기에 찬 눈빛으로 공간을 이동하다가 마침내 인형에게 이르러 인형에게 온몸을 내어준다. 배우는 인형 앞에 이르러 완전히 옷을 벗고 인형과 마찬가지 동작으로 그 옆에 웅크려 눕는다. 그런데 마르타가 흥분하여 연설하는 동안 빈 객석이 열리며 다가올 때 아까 공연 사진에서 보여드리는 장면인데요.
그 위에 인형들, 시신들이 마치 존재하는 것 같은 환각이 벌어지고 혹은 마르타가 살아 숨쉬는 공간 저쪽에는 부재하며 존재하는 죽음이 함께하는 것처럼 인간의 시간은 사실 정지와 멈춤이 이미 포함된 영원히 흐르지 않는다는 의미에서 불완전한 시간이라는 것이 강하게 환기됩니다. 이 공연에서 인형의 의미는 분명하며 인간에 의해 조종당하지 않지만 별개의 존재로서 특유의 존재감을 통해 작품의 주제를 전달한다.